عزیزان گرامی، وہ حیدر کرار، شیر خدا، علی مرتضیٰ، داماد رسول، ان کی پوری زندگی پڑھو گے تو جتنی بزدلی دلوں کے اندر آتی ہے وہ سب نکل جائے گی۔ میں کہتا ہوں جتنے جبان ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، بزدل ہیں، ڈرتے ہیں، وہ ایک بار مولا کائنات کا نام لے کر کے تو دیکھیں۔ اور وظیفہ بھی دے کر کے جاتا ہوں، ڈر زیادہ لگتا ہے تو یوں کہو نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اس سے جذبے جوان ہوتے ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، بازوؤں میں طاقت آتی ہے۔ اس لیے کہ شیر خدا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم نے دیکھا ہے، تاریخ میں یہ بتایا گیا ہے کسی اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ظاہر سی بات ہے اب جو حالات تھے، چیلنجز تھے، وہ بہت سخت تھے۔ حضرت عثمان کے قاتلین کا بدلہ بھی لینا تھا، مدینے والوں کو سمجھانا بھی تھا، تو حضرت علی کے یہ 5.5 سال جو خلافت کے تھے انہی معاملات میں گزرے، خانہ جنگی زیادہ ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ سڑک پر، راستے پر کنکر 1000 گرے ہوں، آپ کوئی بھی چپل پہن کر کے چل سکتے ہیں، چپل پہن کر کے کنکریوں پر چل سکتے ہیں، لیکن ایک کنکر بھی اگر چپل کے اندر آ گیا تو چلنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بار بار چبھتا رہے گا، بار بار ڈھستا رہے گا۔ جوتے کے اندر اگر ایک کنکر آ گیا تو چلنے نہیں دے گا، باہر 1000 کنکر ہو۔ یہی حالات آج بھی ہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے جو سڑک پر پڑے ہوئے کنکریاں ہم رون کر کے گزریں گے انشاءاللہ۔ جتنے دشمنان اسلام ہیں ان سے ہمیں خوف نہیں، لیکن ہمیں تکلیف انہی کنکروں سے ہوتی ہے جو جوتے کے اندر آ کر ڈھستے ہیں۔ وہ جماعت میں ہوتے ہیں، شکل مسلمانوں کی سی ہوتی ہے، چہرہ مسلمانوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن وہ ڈستے رہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ یہی معاملات ہوتے رہے، دسیسہ کاریاں ہوئیں، لوگ فریب کرتے رہے، اور حضرت علی کی شہادت کا بھی سبب یہی بنا۔ جب آپ محراب میں تھے مسجد کے قریب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں جو شہید کیا وہ خارجیوں نے۔ خارجی کون تھے؟ پہلے مسلمان ہی تو تھے۔ حضرت علی کا انکار کر گئے، حضرت علی کو کفر کی طرف پھیر دیا معاذ اللہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے ساتھ جنگیں بھی ہوئی خارجیوں کے ساتھ۔ انہی خارجیوں میں سے ایک ملعون نے حضرت علی کو قتل کیا تھا، شہید کیا۔ یہ سب حالات کس لیے آئے؟ انہی منافقین کے ذریعے سے آئے۔ اسی لیے میں تفسیر میں بھی اس سے قبل آپ سے کہا تھا کہ قرآن میں شروع سورہ بقرہ میں اگر آپ دیکھیں کافروں کے متعلق جو کھلے کافر ہیں 2 آیتیں آئیں، اور منافقین کے مذمت میں 13 آیتیں اللہ نے نازل کی۔ یہ زیادہ خطرناک ہے تمہارے لیے، یہ زیادہ ڈینجر ہے تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھی یہی حالات تھے، جو 4 سال میں انہیں بیت المقدس فتح کرنا تھا، اس کو فتح کرتے کرتے 18 سال لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ منافقین جماعت میں داخل تھے، جو کنکریاں جوتے میں داخل ہوتی۔ یہی لوگ سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ جتنے لوگوں کو تکلیفیں آئی ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے لے کر پھر تاریخ چل پڑی دشمنوں کی، چھپے ہوئے دشمنوں کی، وہ تاریخ آج تک چلتی رہی۔ ٹیپو سلطان کو مارنے والوں میں کس کا ہاتھ تھا؟ کون تھے وہ لوگ؟ انگریزوں کی مجال نہیں تھی، ارے ان کے شہید ہونے کے بعد ان کے جسم کو پکڑنے نہیں جا رہے تھے ڈر کے مارے، ہاتھ چھو نہیں رہے تھے، اتنا خوف ان کے دل میں تھا۔ لیکن سلطان ٹیپو کو اگر کسی نے دھوکہ دیا تھا تو وہ جماعت کے لوگوں میں سے تھا، میر صادق۔ یہ وہ لوگ منافقین تھے جو مومنین کے لیے کانٹے بچھاتے ہیں اور ان کی بدترین موت ہوتی ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے۔ جو اس طرح سے اسلامی نظام کی آڑ بنیں گے ان کے لیے اللہ کا خوفناک عذاب تیار ہے۔ لوگ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ اپنے عمل سے ہم فلاں کو نیچا کر دیں گے، روک دیں گے، کچھ نہیں ہونے والا، اللہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کو۔ نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کی باتوں میں جو بھی رکاوٹ ڈالے وہ منافقین کے ساتھ جائے گا۔ عزیزان گرامی، اگر اپنے سے کوئی کام نہ ہو سکے تو ٹھیک ہے، اللہ اللہ کرتے رہو، لیکن کسی کے راستے کا پتھر ہرگز نہ بننا، کسی کے راستے کا پتھر نہ بنو، کسی کو ٹھوکر لگ نہ جائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں زیادہ خراج عقیدت پیش نہیں کر سکا،
मेरे अजीज़ों, बस बात इतनी है कि वो हैदर कर्रार शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु जो दामाद रसूल हैं, मोतमद रसूल हैं, मुस्तनद रसूल हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितनी फजीलतें उनके लिए बयान की वो सब बदर्ज अतम उनकी ज़ात में मौजूद हैं। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में हम खिराज अकीदत पेश करते हुए सिर्फ मैं इतना अर्ज़ करूँगा, दुनिया में आज जितने सिलसिले हैं सब मुंतही होते हैं सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में। सारे वलियों की विलायत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम तक पहुंचती है। वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जानिसार साथियों में से हैं जब 9 साल की उम्र थी, पतली टांगें थी, मेरे आका पूरे मक्का वालों को बुला रहे थे, कोई है जो मेरे दीन को लेकर चलेगा? ये तन्हा अली थे जो कह रहे थे या रसूल अल्लाह मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। 9 साल की उम्र में भी अगर कोई खड़ा होता है, मेरे आका सीने से लगाकर दुआ करते हैं, मौला इसकी टांगों में तू कुव्वत अता फरमा, इसके बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। मेरे आका की दुआ का ही असर था। खैबर की जंग जब हो रही थी, यहूदियों के किले के पास मेरे आका तशरीफ फरमा है, 3 दिन से मुसलसल जंग होती रही। रात के वक्त मेरे आका ने ऐलान फरमाया था, कल सुबह मैं ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसको अल्लाह उसके रसूल पसंद करते हैं, और वो झंडा नीचे कभी नहीं होने देगा, और वो अल्लाह उसके हाथ में फतह अता करेगा। सारे सहाबा इस बशारत को पाने के लिए रात भर इंतजार करते रहे कि वो कौन होगा। सुबह जब जमा हुए, मेरे आका ने पूरे मजमे में देखा, पूछा अली इब्न अबी तालिब कहाँ हैं? साहबा ने कहा आका वो बीमार हैं, आशूब चश्म है, आंखें लाल हो गई हैं, बुखार है। मेरे आका ने फरमाया बुला लाओ उनको बुखार के हालत में भी। अरे खैबर के जंग के मौके पर बुखार ज़दा आशूब चश्म वाले मौला कायनात को बुलाया गया। हुजूर पाक ने अपना लुआब पाक उनकी आंखों के बीच में लगाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखार के आलम में हैं, झंडा उनके हाथ में दिया और कहा अली आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारे हाथ में फतह रखा है। और फिर आज तक तारीख उठा करके देखना, खैबर की शिकस्त ऐसी है कि आज भी लंदन के यहूदी प्रोटेस्ट करते हुए अगर कोई बैनर उठाते हैं तो यही कहते हैं वो खैबर लास्ट मार थी हमारे ऊपर, खैबर लास्ट मार थी। मैंने ये अभी 2 साल पहले देखा बैनर में लास्ट हमारे ऊपर मार, यानी मार पड़ी थी खैबर में। अच्छा लास्ट मार पड़ी थी ये तो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, लेकिन मैंने उससे नतीजा ये निकाला मार ऐसी थी कि 1400 साल तक भी याद है। मार ऐसी थी कि 1400 साल तक भी याद है। वो किसकी मार थी? वो हैदर कर्रार की मार थी। खैबर का किला फतह किया और फाटक को तोड़ा और सिर्फ एक बाजू से उठाकर 16 गज आगे फेंका। जानते हैं उस वक्त साहबा कहते हैं हम 40 लोग मिलकर के वो दरवाजा नहीं उठा पाते थे, हजरत अली ने तन्हा एक हाथ से उठाकर पेश किया। अजीजान गिरामी, वो हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तदा दामाद रसूल, इनकी पूरी जिंदगी पढ़ोगे तो जितनी बुज़दिली दिलों के अंदर आती है वो सब निकल जाएगी। मैं कहता हूं जितने जुबान हैं, मजनू हैं, पागल हैं, बुज़दिल हैं, डरते हैं, वो एक बार मौला कायनात का नाम लेकर के तो देखें। और वजीफा भी दे करके जाता हूं, डर ज्यादा लगता है तो यूं कहो नारे हैदरी, नारे हैदरी। इससे जज्बे जवान होते हैं, दिल मजबूत होता है, बाजुओं में ताकत आती है। इसलिए कि शेर खुदा अली करमल्लाहु वजहुल करीम को हमने देखा है, तारीख में यह बताया गया है किसी भी जंग में आप कदम पीछे नहीं लेते थे। बड़े बड़े मरहब को वहां पर आपने अपनी एक तलवार से मारा था, 2 टुकड़े हो गए थे। और उस वक्त आपने ये कहा था अनल्लदी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसका नाम ही उसकी मां ने हैदर रखा है। हैदर का मतलब क्या होता है? जंगल का वो शेर जिसकी दहशत से लोग कांपने लग जाते हैं। हैदर का नाम लफ्ज का मतलब ही ये है। और हजरत अली कहते हैं मेरी मां ने बचपन में ही मेरा नाम हैदर रखा है। अजीजान गिरामी, बड़े होने के बाद मेरे आका ने उनको असदुल्लाहिल गालिब कहा है। गालिब आने वाला अल्लाह का शेर है, और अल्लाह का शेर हम उसी की तुरबत अनवर से फैज लेते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे कि मौला आज हमारे जवानों में बाजुए हैदरी अता फरमा, कुव्वते हैदरी अता फरमा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के कदमों का वास्ता बुज़दिली हमारे दिलों से दूर फरमा दे। हम सबको मौला इज्जत व अमान अता फरमा, ताकत व कुव्वत की जिंदगी अता फरमा। ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार, शेर मर्दां शेर यज़दां,
قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔